Hi, in this lecture, we will discuss the method of separation of variables for non-homogeneous PDE. In the previous lectures, we discussed the method of separation of variables for solving second-order homogeneous PDE. That method of separation of variables can be upgraded into a method for solving non-homogeneous PDEs also. In this lecture, we will discuss such a method. This method is also called a method of eigenfunction expansion. We can illustrate the method through an example. Consider a problem utt minus uxs equal to cos 2 pi x cos 2 pi t where 0 less than x less than 1 t greater than 0 along with ഇതെന്താണ് ദിസ് ഈസ് എ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് വേവ് ഇക്വേഷൻ along with boundary conditions ux of 0t equal to ux of 1t equal to 0 where t greater than equal to 0. Initial conditions are given by u of x0 equal to f of x equal to cos square pi x where 0 less than equal to x less than equal to 1 ut of x0 equal to g of x equal to 2 cos 2 pi x where 0 less than equal to x less than equal to 1 അതിനെ ഇക്വേഷൻ 1 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. So here in this wave equation we have the value of c equal to 1, boundary L equal to 1. In this method, first we need to find the eigenfunction and eigenvalues of the corresponding homogeneous PDE. From section 5.3, we found the system of all eigenfunctions and corresponding eigenvalues of the homogeneous problem are xn of x equal to cos n pi x divided by L, eigenvalue lambda n equal to n square pi square divided by L square, where n equal to 0, 1 to etc. Here L equal to 1. Therefore, xn of x equal to cos n pi x eigenvalue lambda n equal to n square pi square. We know the solution of homogeneous equation is u of xt equal to a naught plus b naught t divided by 2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos c pi nt divided by L plus bn sin c pi nt divided by L into cos n pi x divided by L. Now, Fourier claimed that any reasonable function satisfying the boundary conditions can be uniquely expanded into generalized Fourier series with respect to the eigenfunction of the problem. That is, Fourier claimed that any function satisfying the boundary conditions can be uniquely expressed as generalized Fourier series with respect to the eigenfunction of the problem. So, since u of xt of equation 1 is a twice differentiable function satisfying the boundary conditions, it follows that for a fixed t, the solution u can be represented as u of xt equal to 1 by 2 t naught of t plus summation n equal to 1 to infinity tn of t cos n pi x, where tn of t and t naught of t are time-dependent Fourier coefficients of the function u. u of xt equal to 1 by 2 t naught of t plus summation equal to 1 to infinity tn of t cos n pi x. അതിന് ഇക്വേഷൻ 2 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. നമുക്ക് ടി നോട്ടും ടി എൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്, യു ഓഫ് എക്സ് ടി ഈക്വൽ ടു 1 by 2 ടി നോട്ട് ഓഫ് ടിയും 1 by 2 ടി നോട്ട് ഓഫ് ടി പ്ലസ് സമ്മേഷൻ ഈക്വൽ ടു 1 to infinity ടി എൻ ഓഫ് ടി കോസ് എൻ പൈ എക്സ് ആണ്. അതിൻ്റെ യു ടി ടിയും യു എക്സ് എസും കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്നിട്ട് യു ടി ടിയും യു എക്സ് എസും നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, യു ടി ടി മൈനസ് യു എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് 2 pi x കോസ് 2 pi t ആണ്. അതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യു എന്താണ്, യു എന്ന് പറയുന്നത് 1 by 2 ടി നോട്ട് ഓഫ് ടി പ്ലസ് സമ്മേഷൻ ഈക്വൽ ടു 1 to infinity ടി എൻ ഓഫ് ടി കോസ് എൻ പൈ എക്സ് ആണ്. അത് നമ്മൾ ആദ്യം യു ടി ടിയും യു എക്സ് എസും കണ്ടുപിടിക്കാണ്. യു ടി ഓഫ് എക്സ് ടി ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ആദ്യം ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ യു ടി ഓഫ് എക്സ് ടി ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും, 1 by 2 ടി നോട്ട് ഡാഷ് ഓഫ് ടി
പ്ലസ് സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടി എൻ ഡാഷ് ഓഫ് ടി കോസ് n ബൈ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ടി ഈക്വൽ ടു 1/2 ടി നോട്ട് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടി എൻ ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി കോസ് n ബൈ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. ഇനി യു എക്സസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം യു എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം. യു എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ടി ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. എക്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാകുമ്പം യു എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ടി ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും? സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടി എൻ ഓഫ് ടി കോസ് n ബൈ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്? വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് മൈനസ് സൈൻ n ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു n ബൈ എന്ന് കിട്ടും. അതായത് യു എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ടി ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് ടി എൻ ഓഫ് ടി സൈൻ n ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു n ബൈ എന്ന് കിട്ടും. ഇനി യു എക്സ് എസ് ഓഫ് എക്സ് ടി കണ്ടുപിടിക്കണം. യു എക്സ് എസ് ഓഫ് എക്സ് ടി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? മൈനസ് സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടി എൻ ഓഫ് ടി കോസ് n ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു n ബൈ എന്ന് കിട്ടും. അതായത് യു എക്സ് എസ് ഓഫ് എക്സ് ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടി എൻ ഓഫ് ടി കോസ് n ബൈ എക്സ് n സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ യു ടി ടിയും കിട്ടി, യു എക്സ് എസ് കിട്ടി. ഇത് രണ്ടും ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനായ യു ടി ടി മൈനസ് യു എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് 2 എക്സ് കോസ് 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 1/2 ടി നോട്ട് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടി എൻ ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി കോസ് n ബൈ എക്സ് പ്ലസ് സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി n സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ ടി എൻ ഓഫ് ടി കോസ് n ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് 2 എക്സ് കോസ് 2 ടി എന്ന് കിട്ടി. സെക്കൻഡ് ടേമിലും തേർഡ് ടേമിലും സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി കോസ് n ബൈ എക്സ് കോമൺ ഉണ്ട്, അതിന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 1/2 ടി നോട്ട് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടി എൻ ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് n സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ ടി എൻ ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു കോസ് n ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് 2 എക്സ് കോസ് 2 ടി എന്ന് കിട്ടും. അതിന് ഇക്വേഷൻ 3 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഹിയർ the RHS of the equation 3 is already gives in the form of a Fourier series. The uniqueness of the Fourier expansion implies that the Fourier coefficient of the series of the LHS of equation 3 are equal to the Fourier coefficient of the series on the RHS. Equation 3 എന്താണ്? Equation 3 എന്ന് പറയുന്നത് ടി നോട്ട് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ 2 പ്ലസ് സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടി എൻ ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് n സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ ടി എൻ ഓഫ് ടി കോസ് n ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് 2 എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് 2 ടി ആണ്. അതിന് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ഇക്വേഷൻ 3 ബിക്കംസ് 1/2 ടി നോട്ട് ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് കോസ് പൈ എക്സ് ഇൻറ്റു ടി വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് പൈ സ്ക്വയർ ടി വൺ പ്ലസ് കോസ് 2 എക്സ് ഇൻറ്റു ടി ടു ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് 4 സ്ക്വയർ ടി ടു പ്ലസ് എക്സിട്ര ഈക്വൽ ടു കോസ് 2 ടി കോസ് 2 എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. നമുക്ക് ടി നോട്ടും ടി എൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഫോറിയർ കോയിഫിഷ്യൻസ് ആയ ടി നോട്ടും ടി എൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമ്മളിനി ഇക്വേഷൻ 3ൽ ഇക്വേറ്റ് ദി ലൈക്ക് ടേംസിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിനി ടി നോട്ടിനും ടി ടുവിനും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇക്വേറ്റ് ദി ലൈക്ക് ടേംസിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാണ്. നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് n ഈക്വൽ ടു 0യ്ക്കും n ഈക്വൽ ടു 2നും കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇനി n ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കാം. n ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 1/2 ടി നോട്ട് ഡബിൾ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു 0 കിട്ടും. ഇംപ്ലൈസ് ടി നോട്ട് ഡബിൾ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു 0. ടി നോട്ട് ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി ആണ്. സോ ദ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഒ ഡി ഈസ് ടി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ നോട്ട് പ്ലസ് ബി നോട്ട് ടി എന്ന് കിട്ടും. അതിന് ഇക്വേഷൻ 4 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി n ഈക്വൽ ടു 2 കൊടുക്കാം. n ഈക്വൽ 2 കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ 3ൽ RHS നോക്കിയേ, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഓൺലി കണ്ടെയ്ൻ ദി ടേം കോസ് 2 എക്സ് മാത്രമേ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ ടേം എന്താണ്? 0 ആണ്. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇക്വേറ്റ് ദി കോസ് 2 എക്സിൻ്റെ ടേമാണ് n ഈക്വൽ 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ n ഈക്വൽ 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇക്വേറ്റ് ദി കോസ് 2 എക്സിൻ്റെ ടേം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ടി ടു ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് 4 സ്ക്വയർ ടി ടു ഈക്വൽ ടു കോസ് 2 ടി എന്ന് കിട്ടും. അതിന് ഇക്വേഷൻ 5 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. അതായത് n ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ടി നോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി n ഈക്വൽ ടു 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടി ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇനി n ഈക്വൽ ടു 3യും ബാക്കിയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. n ഈക്വൽ ടു 3, 4, 5, 6 അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക? 0 ആയിരിക്കും വരിക.
കാരണം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഓൺലി കോസ് 2π(x) ടേം മാത്രമേ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ ടേം എന്താണ്? 0 ആണ്. അപ്പോൾ കോസ് 2π(x) മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ ടേം എന്താണ്? 0 ആണ്. ഇനി n=2 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോസ് 2π(x) ടേമിനാണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? t2 പ്ലസ് 4π² t2 cos 2πt എന്ന് കിട്ടി. അതിന് ഇക്വേഷൻ 5 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇക്വേഷൻ 5നെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം: d² t2 dt² പ്ലസ് 4π² t2 cos 2πt എന്ന് എഴുതാം. ഇതെന്താണ്? നോൺ ഹോമോജീനിയസ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ODE ആണ്. ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്താവും? ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് m² പ്ലസ് 4π² 0 ഇംപ്ലസ് m പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് i × 2π എന്ന് കിട്ടി. അതായത് റൂട്ട് എന്താണ്? റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് റൂട്ടാണെന്ന് കിട്ടി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ട്സ് എന്താണെന്ന് കിട്ടി? റൂട്ട്സ് m പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് i × 2π എന്ന് കിട്ടി. ഇതെന്താണ്? കോംപ്ലക്സ് റൂട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? നമ്മുടെ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ODE എന്താണ്? d² t2 dt² പ്ലസ് 4π² t2 cos 2πt ആണ്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ t2 അതായത് ഇവിടെ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ODE ആയി കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ t2 എന്താണ്? t2 എന്ന് പറയുന്നത് yc പ്ലസ് yp ആണ്. yc എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സൊല്യൂഷനും yp എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം, പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷനും കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ m പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് i × 2π എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടുത്തെ റൂട്ട് എന്താണ്? കോംപ്ലക്സ് റൂട്ടാണെന്ന് കിട്ടി. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സൊല്യൂഷൻ yc എന്താണെന്ന് കിട്ടും? a1 cos 2πt പ്ലസ് b1 sin 2πt എന്ന് കിട്ടി. അതായത് a1 y1 പ്ലസ് b1 y2 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ yc എന്ന് പറയുന്നത് a1 cos 2πt a1 cos 2πt പ്ലസ് b1 sin 2πt എന്ന് കിട്ടി. അതായത് y1 cos 2πt എന്ന് കിട്ടും, y2 sin 2πt എന്ന് കിട്ടും. നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോം എന്താണ്? നോൺ ഹോമോജീനിയസ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ODEയുടെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ y" പ്ലസ് p(y) പ്ലസ് q g ആണ്. നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? t2 പ്ലസ് 4π² t2 cos 2πt ആണ്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ g എന്താണെന്ന് കിട്ടും? g cos 2πt എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ y1 cos 2πt കിട്ടി, y2 sin 2πt എന്ന് കിട്ടി, g cos 2πt എന്ന് കിട്ടി. നമുക്കിനി പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് മെത്തേഡ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ പാരാമീറ്റർ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ബൈ മെത്തേഡ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ പാരാമീറ്റർ അനുസരിച്ച് yp എന്താണ്? മൈനസ് y1 ഇൻ്റഗ്രൽ y2 g ഡിവൈഡ് ബൈ റോൺസ്കീൻ ഓഫ് y1 y2 dt പ്ലസ് y2 ഇൻ്റഗ്രൽ y1 g ഡിവൈഡ് ബൈ റോൺസ്കീൻ ഓഫ് y1 y2 ആണ്. ഇതാണ് പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇനി ഓരോന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. y1 y2 gയും റോൺസ്കീനും ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം റോൺസ്കീൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. റോൺസ്കീൻ ഓഫ് y1 y2 എന്താണ്? ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് y1 y2 y1 y2 ആണ്. y1 എന്താണ്? കോസ് 2πt ആണ്. y2 എന്താണ്? സൈൻ 2πt ആണ്. y1 എന്ത് കിട്ടും? മൈനസ് 2π സൈൻ 2πt എന്ന് കിട്ടും. y2 2π കോസ് 2πt എന്ന് കിട്ടും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ റോൺസ്കീൻ ഓഫ് y1 y2 എന്താണ്? 2π cos 2πt പ്ലസ് 2π sin 2πt എന്ന് കിട്ടും. അതായത് = 2π × cos 2πt പ്ലസ് sin 2πt എന്ന് കിട്ടും. cos 2πt പ്ലസ് sin 2πt എന്താണ്? 1 ആണ്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ റോൺസ്കീൻ ഓഫ് y1 y2 2π എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ y1 y2 gയും റോൺസ്കീനും ഒക്കെ കിട്ടി. നമ്മൾ ഇനി ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് yp എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ yp മൈനസ് y1 ഇൻ്റഗ്രൽ y2 g ഡിവൈഡ് ബൈ റോൺസ്കീൻ ഓഫ് y1 y2 dt പ്ലസ് y2 ഇൻ്റഗ്രൽ y1 g ഡിവൈഡ് ബൈ റോൺസ്കീൻ ഓഫ് y1 y2. അതൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ yp മൈനസ് കോസ് 2πt ഇൻ്റഗ്രൽ 1/2π sin 2πt cos 2πt dt പ്ലസ് sin 2πt ഇൻ്റഗ്രൽ cos 2πt ഡിവൈഡ് ബൈ 2π dt എന്ന് കിട്ടി. രണ്ടെണ്ണത്തിലും 1/2π ഉണ്ട്. അതിന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും?
മൈനസ് കോസ് 2πt ഡിവൈഡ് ബൈ 2π ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ 2πt കോസ് 2πt dt പ്ലസ് സൈൻ 2πt ഡിവൈഡ് ബൈ 2π ഇൻ്റഗ്രൽ കോസ് 2πt കോസ് 2πt എന്ന് കിട്ടും. അത് നമുക്ക് കോസ് സ്ക്വയർ 2πt എന്ന് എഴുതാം. അതായത് YP ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കോസ് 2πt ഡിവൈഡ് ബൈ 2π ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ 2πt കോസ് 2πt dt പ്ലസ് സൈൻ 2πt ഡിവൈഡ് ബൈ 2π ഇൻ്റഗ്രൽ കോസ് സ്ക്വയർ 2πt dt എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ സൈൻ 2πt കോസ് 2πt ആണ്. നമുക്കറിയാം സൈൻ 2θ ഈക്വൽ ടു 2 സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തീറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് കിടക്കുന്നത് 2πt ആണ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ 2 സൈൻ 2πt കോസ് 2πt ഈക്വൽ ടു സൈൻ 2 ഇൻറ്റു 2πt എന്ന് കിട്ടും. അതായത് സൈൻ 2πt കോസ് 2πt ഈക്വൽ ടു 1/2 സൈൻ 2 ഇൻറ്റു 2πt dt എന്ന് കിട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്താണ് 1 പ്ലസ് കോസ് 2θ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ആണ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ തീറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് 2πt ആണ് കിടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കോസ് സ്ക്വയർ 2πt ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് കോസ് 2 ഇൻറ്റു 2πt ഡിവൈഡ് ബൈ 2 എന്ന് കിട്ടും. ഇത് രണ്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും YP ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കോസ് 2πt ഡിവൈഡ് ബൈ 2π ഇൻ്റഗ്രൽ 1/2 സൈൻ 2 ഇൻറ്റു 2πt dt പ്ലസ് സൈൻ 2πt ഡിവൈഡ് ബൈ 2π ഇൻ്റഗ്രൽ 1 പ്ലസ് കോസ് 2 ഇൻറ്റു 2πt ഡിവൈഡ് ബൈ 2 dt എന്ന് കിട്ടും. ഇത് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് അതിൽ 1/2 പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് കോസ് 2πt ഡിവൈഡ് ബൈ 4π ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ 4πt dt പ്ലസ് സൈൻ 2πt ഡിവൈഡ് ബൈ 4π ഇൻ്റഗ്രൽ 1 പ്ലസ് കോസ് 4πt dt എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും YP ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കോസ് 2πt ഡിവൈഡ് ബൈ 4π ഇൻറ്റു മൈനസ് കോസ് 4πt ഡിവൈഡ് ബൈ 4π പ്ലസ് സൈൻ 2πt ഡിവൈഡ് ബൈ 4π ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് സൈൻ 4πt ഡിവൈഡ് ബൈ 4π എന്ന് കിട്ടും. ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും YP ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു കോസ് 2πt കോസ് 4πt ഡിവൈഡ് ബൈ 16π സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി ഇൻറ്റു സൈൻ 2πt ഡിവൈഡ് ബൈ 4π പ്ലസ് സൈൻ 2πt സൈൻ 4πt ഡിവൈഡ് ബൈ 16π സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് ടേമിലും തേർഡ് ടേമിലും 1/16π സ്ക്വയർ കോമൺ ആണ്. അതിന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു 1/16π സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈൻ 2πt സൈൻ 4πt പ്ലസ് കോസ് 2πt കോസ് 4πt പ്ലസ് ടി ഇൻറ്റു സൈൻ 2πt ഡിവൈഡ് ബൈ 4π എന്ന് കിട്ടും. ഇനി നോക്കിയേ ഇവിടെ സൈൻ 2πt സൈൻ 4πt പ്ലസ് കോസ് 2πt കോസ് 4πt അല്ലേ. അത് സൈൻ എ സൈൻ ബി പ്ലസ് കോസ് എ കോസ് ബിയുടെ ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കോട്ടെ കോസ് എ മൈനസ് ബി. അതായത് കോസ് എ കോസ് ബി പ്ലസ് സൈൻ എ സൈൻ ബി ഈക്വൽ ടു കോസ് എ മൈനസ് ബി ആണ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ YP ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു 1/16π സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കോസ് 2πt മൈനസ് 4πt പ്ലസ് ടി ഇൻറ്റു സൈൻ 2πt ഡിവൈഡ് ബൈ 4 എന്ന് കിട്ടും. 2πt മൈനസ് 4πt എന്താണ് 2πt എന്ന് കിട്ടും. അതായത് YP ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു 1/16π സ്ക്വയർ കോസ് 2πt പ്ലസ് ടി ഇൻറ്റു സൈൻ 2πt ഡിവൈഡ് ബൈ 4 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ YP ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു കോസ് 2πt ഡിവൈഡ് ബൈ 16π സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി ഇൻറ്റു സൈൻ 2πt ഡിവൈഡ് ബൈ 4π എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷന് കിട്ടി, കോംപ്ലിമെൻ്ററി സൊല്യൂഷന് കിട്ടി. അത് രണ്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ TT ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു YC ഓഫ് ടി പ്ലസ് YP ഓഫ് ടി. അതുകൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും TT ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു A1 കോസ് 2πt പ്ലസ് B1 സൈൻ 2πt പ്ലസ് കോസ് 2πt ഡിവൈഡ് ബൈ 16π സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി ഇൻറ്റു സൈൻ 2πt ഡിവൈഡ് ബൈ 4π എന്ന് കിട്ടി. ഇവിടെ A1 കോസ് 2πt ഉണ്ട്, കോസ് 2πt ഡിവൈഡ് ബൈ 16π സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. A1 B1 ഒക്കെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേമാണ്. ഇനി അതിന് കോസ് 2πt പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. A1 കോസ് 2πt നിന്നും കോസ് 2πt ഡിവൈഡ് ബൈ 16π സ്ക്വയർ ഇല്ലേ, അതിന് കോസ് 2πtനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും കോസ് 2πt ഇൻറ്റു A1 പ്ലസ് 1/16π സ്ക്വയർ കിട്ടും പ്ലസ് B1 സൈൻ 2πt പ്ലസ് ടി ഇൻറ്റു സൈൻ 2πt ഡിവൈഡ് ബൈ 4π എന്ന് കിട്ടും. ഇനി A1 പ്ലസ് കോസ് 2πt അല്ല A1 പ്ലസ് 1/16π സ്ക്വയർ ഇല്ലേ, അതെന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അത് നമ്മൾ A2 എന്ന് വിളിച്ചു.
ഇനി B1 sin 2πt, B1 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ആണ്, അതിന് സം B2 എന്ന് വിളിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ T2 of t ഈക്വൽ ടു A2 cos 2πt പ്ലസ് B2 sin 2πt പ്ലസ് t ഡിവൈഡ് ബൈ 4π sin 2πt എന്ന് കിട്ടി. അതിന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 6 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് T0 കിട്ടി, T2 കിട്ടി. നമുക്ക് ഇനി Tn ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ we obtain T0 and T2. We need to find Tn for n not equal to 0 and 2. നമ്മുടെ RHSൽ ഇക്വേഷൻ 3ലെ RHSൽ അവിടെ cos 2πx മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ആ ഈഗൺ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാ ടേം എന്താണ്? 0 ആണ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ Tn ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് n സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ Tn ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും? 0 കിട്ടും. ഫോർ എവരി n നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 and 2 ആണ്. അതായത് ഇക്വേഷൻ 3, അതായത് RHS എന്താണ്? ഇക്വേഷൻ 3ലെ RHS എന്ന് പറയുന്നത് cos 2πx cos 2πt ആണ്. അവിടെ ആകെപ്പാട് cos 2πx മാത്രമേ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ ടേം എന്താണ്? 0 ആണ്. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് Tn ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് n സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ Tn ഈക്വൽ ടു 0 കിട്ടും. ഫോർ എവരി n നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 and 2. ഇതെന്താണ്? ഇത് ഹോമോജീനിയസ് OD ആണ്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? m സ്ക്വയർ പ്ലസ് n സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലസ് m ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് i ഇൻറ്റു n പൈ എന്ന് കിട്ടും. ദെയർഫോർ Tn ഓഫ് t ഈക്വൽ ടു an cos n പൈ ടി പ്ലസ് bn sin n പൈ ടി ഫോർ ഓൾ n നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 and 2. അതിന് ഇക്വേഷൻ 7 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി ഇക്വേഷൻ 4ഉം ഇക്വേഷൻ 6ഉം ഇക്വേഷൻ 7 ഒക്കെ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനായ യുവിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് യു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, അതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് T0ഉം T2ഉം Tn ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു, അതിലേക്ക് ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ യു ഓഫ് എക്സ് ടി ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും? യു ഓഫ് എക്സ് ടി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് Tn ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു an cos n പൈ ടി പ്ലസ് bn sin n പൈ ടി കിട്ടി. T2 എന്ന് പറയുന്നത് A2 cos 2πt പ്ലസ് B2 sin 2πt പ്ലസ് t ഡിവൈഡ് ബൈ 4π sin 2πt എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 1 to infinity സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 1 to infinity Tn ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് n സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ Tn ഓഫ് ടി കോസ് n പൈ എക്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ n ഈക്വൽ ടു 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ടേം വരും, t ഇൻറ്റു സൈൻ 2πt ഡിവൈഡ് ബൈ 4π. ആ ടേം എക്സ്ട്രാ വരും നമുക്ക് യു ഓഫ് എക്സ് ടി. അതിലേക്ക് ഇതൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ യു ഓഫ് എക്സ് ടി ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും? യു ഓഫ് എക്സ് ടി ഈക്വൽ ടു A0 പ്ലസ് B0 ടി ഡിവൈഡ് ബൈ 2 പ്ലസ് ടി ഇൻറ്റു സൈൻ 2πt കോസ് 2πx ഡിവൈഡ് ബൈ 4π പ്ലസ് സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 1 to infinity an cos n പൈ ടി പ്ലസ് സൈൻ n പൈ ടി ഇൻറ്റു കോസ് n പൈ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. അതിന് ഇക്വേഷൻ 8 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ യു ഓഫ് എക്സ് ടി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? A0 പ്ലസ് B0 ടി ഡിവൈഡ് ബൈ 2 പ്ലസ് t ഡിവൈഡ് 4π ഇൻറ്റു സൈൻ 2πt കോസ് 2πx പ്ലസ് സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 1 to infinity an cos n പൈ ടി പ്ലസ് bn sin പൈ ടി ഇൻറ്റു കോസ് n പൈ എക്സ് എന്ന് കിട്ടി. ഇത് ഓൾറെഡി ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനായിട്ട് യു ഓഫ് എക്സ് 0 ഈക്വൽ ടു കോസ് സ്ക്വയർ പൈ എക്സ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമുക്ക് യു ഓഫ് എക്സ് ടി അറിയാം. നമുക്ക് യു ഓഫ് എക്സ് 0 ഈക്വൽ ടു കോസ് സ്ക്വയർ പൈ എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ടിക്ക് 0 ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ടിക്ക് 0 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ യു ഓഫ് എക്സ് 0 ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? A0 ബൈ 2 പ്ലസ് സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 1 to infinity an cos n പൈ എസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് സ്ക്വയർ പൈ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. അതായത് ടിക്ക് 0 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ടിക്ക് 0 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ യു ഓഫ് എക്സ് 0 ഈക്വൽ ടു A0 ബൈ 2 പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും, കാരണം ടിക്ക് 0 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ടേം 0 ആയിട്ട് പോവും. പ്ലസ് സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 1 to infinity an cos 0. കോസ് 0 എന്താണ്? 1 ആണ്. പ്ലസ് bn sin 0. sin 0 എന്താണ്? 0 ആണ്. അപ്പോൾ യു ഓഫ് എക്സ് 0 ഈക്വൽ ടു A0 ബൈ 2 പ്ലസ് സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 1 to infinity an cos n പൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് സ്ക്വയർ പൈ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. അത് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് കോസ് 2πx ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ഈക്വൽ ടു 1/2 പ്ലസ് കോസ് 2πx ഡിവൈഡ് ബൈ 2. നമുക്ക് ഇനി A0 A1 A2 അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇക്വേറ്റ് ഇത് ലൈക്ക് ടേംസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ A0 ഈക്വൽ ടു
1 എന്ന് കിട്ടും. അതായത് a0/2 ഈക്വൽ ടു 1/2 ആണ്. അപ്പോൾ a0 ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് കിട്ടും. കോസ് പൈ എക്സിൻ്റെ ടൈം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ a1 ഈക്വൽ ടു 0 കിട്ടും. ഇനി കോസ് 2πx ടൈം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ a2 ഈക്വൽ ടു 1/2 കിട്ടും. അതായത് നമ്മുടെ ആ ഇക്വേഷനിൽ RHSൽ കോസ് 2πx ടേം മാത്രമേ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കോസ് 3πx കോസ് 4πx ആ ടേം ഒന്നും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ ടേംസ് എന്തായി പോകും? 0 ആയിട്ട് പോകും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ a0 ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് കിട്ടും, a2 ഈക്വൽ ടു 1/2 കിട്ടും, an ഈക്വൽ ടു 0 ഫോർ എവരി n0 ഈക്വൽ ടു 0 and 2. ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ a0 a2 കിട്ടി. an ഈക്വൽ ടു 0 ഫോർ എവരി n0 ഈക്വൽ ടു 0 and 2. നമുക്കിനി ഒരു ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ കൂടി ഇല്ലേ, u(x0 ഈക്വൽ ടു 2 cos 2πx). ആ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം u(xt) ഇല്ലേ, അതിന് t വെച്ചിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? u(xt) ഈക്വൽ ടു b0/2 പ്ലസ് കോസ് 2πx ഇൻറ്റു സൈൻ 2πt ഡിവൈഡ് ബൈ 4π പ്ലസ് t ഇൻറ്റു കോസ് 2πt ഡിവൈഡ് ബൈ 2π പ്ലസ് സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 1 to infinity മൈനസ് an സൈൻ nπt nπ പ്ലസ് bn കോസ് nπt nπ ഇൻറ്റു കോസ് nπx എന്ന് കിട്ടും. അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ a0 പ്ലസ് b0 t ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം അല്ലേ. അതിന് t വെച്ചിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ b0/2 കിട്ടും. സെക്കൻഡ് ടേമിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? അവിടെ കോസ് 2πx കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ കോസ് 2πxനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ഇനി ചെയിൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ചെയിൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ടേം പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേം ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടേം അല്ലേ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ t ഡിവൈഡ് ബൈ 4π ഇൻറ്റു കോസ് 2πt ഇൻറ്റു 2π പ്ലസ് സൈൻ 2πt ഇൻറ്റു 1/4π എന്ന് കിട്ടും. അത് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? സൈൻ 2πt ഡിവൈഡ് ബൈ 4π പ്ലസ് t ഇൻറ്റു കോസ് 2πt ഡിവൈഡ് ബൈ 2π എന്ന് കിട്ടും. ലാസ്റ്റ് ടേം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 1 to infinity മൈനസ് an സൈൻ nπt nπ പ്ലസ് bn കോസ് nπt nπ എന്ന് കിട്ടും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ u(xt) ഈക്വൽ ടു b0/2 പ്ലസ് കോസ് 2πx ഇൻറ്റു സൈൻ 2πt ഡിവൈഡ് ബൈ 4π പ്ലസ് t ഇൻറ്റു കോസ് 2πt ഡിവൈഡ് ബൈ 2π പ്ലസ് സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 1 to infinity മൈനസ് an സൈൻ nπt nπ പ്ലസ് bn കോസ് nπt nπ ഇൻറ്റു കോസ് nπx എന്ന് കിട്ടും. ഇനി u(x0) കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്നിട്ട് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. u(x0) ഈക്വൽ ടു 2 cos 2πx. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ u(x0) ഈക്വൽ ടു b0/2. അതായത് tക്ക് 0 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ u(x0) ഈക്വൽ ടു b0/2 പ്ലസ് സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 1 to infinity nπ bn കോസ് nπx ഈക്വൽ ടു 2 cos 2πx എന്ന് കിട്ടും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ ചെയ്ത പോലെ b0 b1 ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇക്വേറ്റ് ദി ലൈക്ക് ടേംസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ b0 ഈക്വൽ ടു 0 കിട്ടും. ഇനി കോസ് πx ടൈം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ b1 ഈക്വൽ ടു 0 കിട്ടും. ഇനി കോസ് 2πx ടൈം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2πb2 ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് കിട്ടും. അതായത് πb2 ഈക്വൽ ടു 1 b2 ഈക്വൽ ടു 1/π എന്ന് കിട്ടും. ഇനി കോസ് 3πxനും കോസ് 4πxനും ടേമൊക്കെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ b3 b4 എന്താ കിട്ടുക? 0 കിട്ടുക. കാരണം RHSൽ കോസ് 2πx മാത്രമേ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ ടേം എന്താണ്? 0 ആണ്. അപ്പോൾ b2 ഈക്വൽ ടു 1/π എന്ന് കിട്ടും. bn ഈക്വൽ ടു 0 ഫോർ എവരി n0 ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ a0 കിട്ടി, a2 കിട്ടി, b2 കിട്ടി, ബാക്കി എല്ലാ ടേമും 0 ആണ് കിട്ടി. ഇതൊക്കെ ഇക്വേഷൻ 8ലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ u(xt) നമുക്ക് കിട്ടും. അതായത് u(xt) ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ടേം 1/2 വരും പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേം t/4π സൈൻ 2πt കോസ് 2πx കിട്ടും പ്ലസ് സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 1 to infinity an കോസ് nπt പ്ലസ് bn സൈൻ nπt കോസ് nπx അല്ലേ. അതിൽ n-ന് 1 to etc ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആകെപ്പാട് നോൺ സീറോ ടേം വരുന്നത് a2ഉം b2 മാത്രമേ നോൺ സീറോ ടേം വരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടേമിൽ ഏത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? a2വിൻ്റെയും b2വിൻ്റെയും ടേം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ u(xt) ഈക്വൽ ടു 1/2 പ്ലസ് t ഡിവൈഡ് ബൈ 4π സൈൻ 2πt കോസ് 2πx പ്ലസ് കോസ് 2πx ഇൻറ്റു 1/2 കോസ് 2πt പ്ലസ് 1/π സൈൻ 2πt എന്ന് കിട്ടും.
അപ്പോൾ യു ഓഫ് എക്സ് ടി ഈക്വൽ ടു 1/2 പ്ലസ് 1/2 കോസ് 2πt പ്ലസ് 1/π സൈൻ 2πt ഇൻറ്റു കോസ് 2πx പ്ലസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ 4π സൈൻ 2πt കോസ് 2πx എന്ന് കിട്ടി. സെക്കൻഡ് ടേമിലും ലാസ്റ്റ് ടേമിലും കോസ് 2πx കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ കോസ് 2πxനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? യു ഓഫ് എക്സ് ടി ഈക്വൽ ടു 1/2 പ്ലസ് കോസ് 2πx ഇൻറ്റു 1/2 കോസ് 2πt പ്ലസ് 1/π പ്ലസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ 4π ഇൻറ്റു സൈൻ 2πt എന്ന് കിട്ടും. 1/π പ്ലസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ 4π ഇല്ലേ, അതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം 4 പ്ലസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ 4π എന്ന് എഴുതാം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ യു ഓഫ് എക്സ് ടി ഈക്വൽ ടു 1/2 പ്ലസ് 1/2 കോസ് 2πt പ്ലസ് ടി പ്ലസ് 4 ഡിവൈഡ് ബൈ 4π സൈൻ 2πt ഇൻറ്റു കോസ് 2πx എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ. നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ യു ഓഫ് എക്സ് ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ യു ഓഫ് എക്സ് ടി ഈക്വൽ ടു 1/2 പ്ലസ് 1/2 കോസ് 2πt പ്ലസ് ടി പ്ലസ് 4 ഡിവൈഡ് ബൈ 4π സൈൻ 2πt കോസ് 2πx എന്ന് കിട്ടി. താങ്ക് യു.